हाँ जी, सत श्री अकाल जी। जिवें सब दी डिमांड सी कि मैं होर क्वेश्चनस पावां, सॉरी कि मैं विच बिल्कुल भी क्वेश्चनस वगैरह प्रैपरेशन बंद करती सी क्योंकि मैनूं कुछ स्टूडेंट का ना रिस्पॉन्स जिहा नहीं सी आ रहा, तो इसलिए मैनूं लगा कि नहीं मैं बंद ही करदा। बट मैनूं हुण कल मैं कमेंट्स देखे ने, काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स जिहड़े डिमांड कर रहे हैं, इसलिए मैं दोबारा तो अगों जिहड़े क्वेश्चन ने वो कंटिन्यू कर रही हाँ। ठीक है, हुण अज असीं क्वेश्चनस अगों स्टार्ट करते हैं। पहला, हिंदी भाषा विच किन्ने स्वर हैं? 13। जे पंजाबी भाषा च असीं देखांगे तो पंजाबी भाषा विच 3 स्वर वाहक हैं ते जिहड़े टोटल स्वर ने वो 10 ने। दूजा क्वेश्चन, पंजाबी भाषा के विकास के पड़ाव वैदिक, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश ते पाली। मतलब पहले वैदिक संस्कृत विच आई, उस तो बाद प्राकृत विच आई, फिर अपभ्रंश बनी, फिर पाली। पाली तो बाद ही पंजाबी का विकास होया। पाली भाषा जो है वो बुद्ध धर्म लई खास मनी जाती है। बुद्ध धर्म के जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ ने वो पाली भाषा विच लिखे जाते हैं। उस तो बाद मैच है, कुल वैदिक धुनियाँ ने 55, कुल संस्कृत धुनियाँ ने 52, हिंदी व्यंजन ने 33, पंजाबी व्यंजन ने 29। ठीक है, उस तो बाद अगला क्वेश्चन, हिंदी और पंजाबी विच केड़ी धुनी वैदिक धुनी है? वो है सस्से पैर बिंदी श। श जिहड़ी है वो वैदिक धुनी है। हिंदी विच भी वो वैदिक है तो पंजाबी विच भी वो वैदिक धुनी है। हिंदी और पंजाबी विच किन्ने लिंग हैं? 2। याद रखियो, संस्कृत भाषा विच 3 लिंग ने। हिंदी और पंजाबी विच 2 ने, संस्कृत विच 3 ने। पंजाबी विच टोटल जिहड़े शुद्ध व्यंजन, जदों तुहानूं क्वेश्चन आ जाए, शुद्ध व्यंजन 29 हुंदे ने। वैसे असीं की करदे हां, 41 विचों 3 स्वर माइनस कर देने हैं तो माइनस करके असीं कहने हैं कि हाँ जी भी 38 जिहड़े ने वो व्यंजन ने। पर जिहड़े शुद्ध व्यंजन ने 29 ने, 10 स्वर ने, 2 अर्ध स्वर ने। 2 अर्ध स्वर किहड़े ने? यईया ते वावा। याद रखियो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्ध स्वर ने यईया ते वावा। पंजाबी धुनियां नूं वंडिया जा सकता है खंडी अते अखंडी। मतलब धुनियां नूं असीं 2 पार्ट्स विच डिवाइड करते हैं, एक है खंडी धुनियां, दूजियां ने अखंडी धुनियां। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, खंडी धुनियां विच आउंदे हन। हुण पंजाबी धुनियां नूं असीं 2 पार्ट्स विच वंडता, एक खंडी हो गया, एक खंडी हो गया। खंडी धुनियां विच 10 स्वर, 24 मौखिक व्यंजन, 5 नासकी व्यंजन, 5 ते 24 जे जमा करिए 29 व्यंजन असीं पिछे कीते सीगे। 2 अर्ध स्वर, मतलब 29 व्यंजनों भी 2 पार्ट्स डिवाइड करता, 24 मौखिक व्यंजन ते 5 नासकी व्यंजन। 10 स्वर, 24 मौखिकी व्यंजन, 5 नासकी व्यंजन ते 2 अर्ध स्वर। अर्ध स्वर मैं तुहानूं दस्सिया ऑलरेडी, यईया ते वावा। उस तो बाद अखंडी धुनियां अंदर की आंदे है? बल, नासिकता, संगम, तान, सुर। बल, नासिकता, संगम, तान, सुर। पंजाबी स्वरां की श्रेणी वंड किस आधार उत्ते कीती गई है? होठां की उचाई। जिहड़े साडी लिप्स है उन्हां दी जिहड़ी उचाई है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ स्वरां की श्रेणी वंड की है, मतलब कि उस टाइप विच असीं स्वरां नूं वंडिया है। जीभ की स्थिति के आधार पर पंजाबी स्वरां की वंड मोहरले स्वर, मतलब कि अगले स्वर, विचकारले स्वर, पिछले स्वर। जीभ की जो पोजीशन है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग असीं पंजाबी स्वरां नूं 3 हिस्सिਆਂ विच वंडदे हां, मोहरले स्वर, विचकारले स्वर, पिछले स्वर। होठां की स्थिति के आधार पर पंजाबी स्वरां की वंड है गोल, गुलाई, रहत। होठां की स्थिति के आधार पर पंजाबी स्वरां की वंड है गोल, गुलाई, रहत। अ, इ, ऊ शब्द दे केवल शुरू अते मध्य स्थिति विच विचरदे हन। पंजाबी विच डकवे व्यंजनां की गिनती 15 है। ये तुसी याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाबी विच डकवे व्यंजनां की गिनती 15 है, क्योंकि जिहड़े पिछले साल के मैं क्वेश्चन पेपर्स देखे ने, ये 4-5 क्वेश्चन सेम ने, जिन्हां विचों ये टर्न वाइज रिपीट होंदे ने। ठीक है, ये मैनूं उम्मीद है कि इस बार जिहड़ा क्वेश्चन जरूर आएगा कि पंजाबी विच डकवे व्यंजन किन्ने हैं, तो तुसी याद रखना है 15 है। नाम शब्द विच परिवर्तन हेठ लिखे कारणा करके आउंदा है। मतलब कि जिहड़ा नाम शब्द है वो किहड़े-किहड़े हालातां विच बदलिया जाता है। हाँ जी, नाम शब्द के बदलाव के जिहड़े कारण हैं,
ਲਿੰਗ ਵਚਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕ ਕਰਕੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਲਿੰਗ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਵਚਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਰਕ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਪੜਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾਂਵ ਅਤੇ ਪੜਨਾਂਵ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਤੇ ਕਾਰਕ ਦੋਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਲਿੰਗ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਲਿੰਗ ਵਚਨ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਕ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਲਿੰਗ ਵਚਨ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ, ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਿੰਗ ਵਚਨ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਆਕਰਨ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਿੰਗ ਵਚਨ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਆਕਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਾਂਵ, ਪੜਨਾਂਵ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾਂਵ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿੰਗ ਵਚਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕ ਕਰਕੇ। ਪੜਨਾਂਵ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕ ਕਰਕੇ। ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਿੰਗ ਵਚਨ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਕਰਨਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾਂਵ, ਪੜਨਾਂਵ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆ। ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਈ ਰਹਿ, ਨੀਵਾਂ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਦੀਰਘ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਨ ਏ ਵੀਕ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗੀ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ 'ਤੇ। ਇਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਉਸ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਵਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨੀਵੇਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆ ਕੀ ਹੈ, ਐੜੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ, ਨੀਵਾਂ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ, ਦੀਰਘ। ਐੜੇ ਦੀ ਦੁਲਾਵਾਂ ਐ, ਅਗਲਾ ਨੀਵਾਂ ਦੀਰਘ ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ। ਓ ਪਿਛਲਾ ਨੀਵਾਂ ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਦੀਰਘ। ਓ ਪਿਛਲਾ ਅੱਧ ਉੱਚਾ ਗੁਲਾਈ ਰਹਿਤ ਦੀਰਘ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੂਪੀਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੂਪੀਨ। ਅਰਥ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਤੇਲ। ਅਰਥ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਅਰਥ ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਮੂਲ ਅਰਥ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਕੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਸੰਕੋਚ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ। ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੰਡੀ ਹੈ, ਹੈਸ਼ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 4-4, ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਚੀਰ ਫਾੜ, ਦੌੜ ਭੱਜ, ਇਹ ਸਮਾਸੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਪੋਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੋਧੀ ਸਕੂਲ ਨੇ। ਅਪੋਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੋਧੀ ਸਕੂਲ ਨੇ। ਅਪੋਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਕਾਰਨਾ, ਮਨਾ ਕਰਨਾ। ਅਰਥ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਅਰਥ ਵਿਸਤਾਰ, ਅਰਥ ਸੰਕੋਚ, ਅਰਥ ਉੱਚਤਾ। ਵਾਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 2, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਧੇ। ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਕ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 3। ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2। ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਧੇ। ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਕ ਵੰਡ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ।
ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਵਾਕ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ। ਇਸ ਪੋਥੀ ਦਾ ਰਚਨਾਕਾਲ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 1565 ਤੋਂ 1574। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੀ। ਟੂਕ ਦਾ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਮੇ, ਇਨਵਾਈਟਿਡ ਔਰ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨਾਸਿਕਤਾ, ਬਲ, ਸੰਗਮ ਤੇ ਸੁਰ। ਅਨਾਦੀ ਅਤੇ ਅਲਪ੍ਰਾਂਤ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ ਕੱਕਾ, ਚੱਚਾ, ਟੈਂਕਾ, ਤੱਤਾ, ਪੱਪਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਾਰਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਰਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਈਜ਼ਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਊੜਾ ਐੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊੜੇ ਐੜੇ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਊੜਾ ਐੜਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਊੜੇ ਐੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਊੜੇ ਐੜੇ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਨਾਦੀ ਅਤੇ ਮਹਾਪ੍ਰਾਂਤ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ ਖੱਖਾ, ਛੱਛਾ, ਠੱਠਾ, ਥੱਥਾ, ਫੱਫਾ। ਨਾਦੀ ਅਤੇ ਅਲਪ੍ਰਾਂਤ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ ਗੱਗਾ, ਜੱਜਾ, ਡੱਡਾ, ਦੱਦਾ, ਬੱਬਾ। ਨਾਦੀ ਅਤੇ ਅਨਾਦੀ ਧੁਨੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਘੋਸ਼ ਤੇ ਅਘੋਸ਼। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਦੀ ਘੋਸ਼ ਤੇ ਅਨਾਦੀ ਅਘੋਸ਼। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਦੀ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਾਦੀ ਨੂੰ ਅਘੋਸ਼ ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਹਨ? 5। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਜਨ ਗੁੱਛਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? 3। ਪੰਜਾਬੀ ਧੁਨੀ ਵਿਓਤ ਵਿੱਚ 10 ਸਵਰ, 29 ਵਿਅੰਜਨ, 2 ਅਰਧ ਸਵਰ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਉਚਾਰ ਸਰੋਤ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਪਹੁਦਰਾਪਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਵਿਨਮੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਕੋਲੋਂ।